டீசர் வந்து 11:08 PM வந்து இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அதாவது 28 நவம்பர் 2024 நைட்டு 11:08 ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரொம்ப வித்தியாசமான டைமில் அஜித் சாரோட படங்களுக்கு மட்டும் நைட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. சரி, அப்படி என்னென்ன டீசர் இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துட்டு வந்துருவோம். மிக எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிற படம், அந்த காரெல்லாம் கவுத்துன படம். ஸோ அதனால் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்கிங் வந்து நம்ம இந்த பிரேக்கிங் பேடோட கலரு அது இதுன்னு பார்க்கும்போது டேக்கன் ஒரு படம் இருக்குது ஹாலிவுட்டில். அந்த படத்தை காப்பிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், அந்த மாதிரி சொல்லலை. மேக்கிங்கோட அந்த ஃபார்மேட் இருக்குல்ல, அந்த லுக் இருக்குல்ல, அது அந்த அளவுக்கு ஹாலிவுட் தரத்தில் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது ஹாலிவுட் படங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த ஃபார்மேட் மாதிரி ஒரு ரோட்டில் வந்து போகிற ட்ராவல் சம்மந்தப்பட்டது தான் படம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு நாளில் நடக்கிற கதை அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் தெரியுது ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது. எதுக்கு எல்லாருமே ஒரே ரோட்லேயே நின்றுட்டு இருக்காங்க? அர்ஜுன் சாரோட கேரக்டர் ரிவீலாக இருக்கட்டும், ஆரவாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தோட கேரக்டர் ரிவீல் பண்ணும்போதுமே அந்த ரோட்லேயே நிற்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்கன்னா அது ஒரு ட்ராவல் சம்மந்தப்பட்ட கதை. அந்த ஒரே ஒரு ட்ராவலில் நடக்கிற அந்த மெயின் கான்செப்ட் தான் பண்ணியிருக்காரு. மகிழ் திருமேனி இது வரைக்கும் பண்ண எந்த படமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளவு சர்வசாதாரணமான படம் அப்படின்லாம் சொல்லிட முடியாது. தடையார் தாக்கல் வந்து ரொம்ப அற்புதமான படங்கள் தான் பண்ணியிருக்காங்க. விஷுவலி பார்க்கும்போது ஹாலிவுட் படங்கள் படம் மாதிரி இருக்குது. அஜித் சாரும் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்காரு. ஸோ அந்த கேரக்டர் எப்படி வந்து ஹோல்டு பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற பார்க்கணும். த்ரிஷா அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருடைய பேர் வந்து பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆரோட கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் பிளர் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. அது படத்தில் ரொம்ப தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கார் ஸ்டண்டாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ படம் வந்து ஒரு ட்ராவல் ஓரியன்டான படத்துக்குள்ளே என்ன மாதிரியான இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க, இல்லை அஜித் சார் எப்படி போர்ட்ரேட் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். எனக்கு இந்த விடாமுயற்சி அப்படின்னு கிளைமேக்ஸில் வர அந்த கோரஸ் சவுண்ட் அந்தளவுக்கு பிடிக்கல. பட் ஆனால் மியூசிக் நல்லா இருந்தது, தீம் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பட் ஆனால் படத்தில் பார்க்கும்போது அது எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணப்படுது, எப்படி வந்து கையாளப்படுது அப்படிங்கிறது அனிருத்துக்கு தான் தெரியும். அனிருத் அதை கண்டிப்பாக கரெக்டாக பண்ணுவார் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இது வரைக்கும் வந்து இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் அனிருத் வந்து எல்லா படங்களையும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு. தேவரா படம் வந்து ஏகப்பட்ட மிஸ்ட் ரிவ்யூ வந்திருந்தால் கூட அனிருத்தோட மியூசிக் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பேசப்பட்டுச்சு. ஸோ அது மாதிரி இந்த திரைப்படத்துலையும் வந்து பயங்கரமாக பேசப்படும்னு நினைக்கிறேன். லைக்கா வந்து இந்த படத்தை நல்லா ப்ரமோட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இந்த 11/8 வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது, நைட் ரிலீஸ் பண்ணுறதா ஏன் அப்படிங்கிறது எனக்கு இன்னும் காரணம் புரியல. அது ஏதோ அஸ்ட்ராலஜிலாம் பார்த்து தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களோ என்னமோ. மொத்தத்தில் பார்க்கும்போது டீசர் வந்து ஒரு பயங்கர எதிர்பார்ப்பு கூட்டுற டீசர் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. பட் ஆனால் எடுக்கப்பட்டிருக்க முறை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது.
அந்த விஷுவலோட குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும், அதில் வந்து அஜித் சாருடைய லுக் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ ஒரு சிம்பிளாக ஒரு மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. படம் ஃபுல்லாக இந்த ஒரு கெட்டப்லேயே வரதுனால அது இன்னும் வந்து கிரிப்போட இருக்கும். படம் வந்து ஒரு நாளில் நடக்கிற கதை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் பயங்கர கிரிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ மகிழ் திருமேனி விட்ட இடத்த வந்து இதில் பிடிச்சிருவாரு அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையில் நானும் இருக்கிறேன். பார்ப்போம். நல்ல டைரக்டருங்க. கௌதம் வாசுதேவ் மேனனுடைய பற்றையிலேருந்து வெளியே வந்து ஒரு நல்ல இயக்குனர். எனக்கு தடையற தாக்க படம்லாம் அவ்வளோ அற்புதமான படம். அந்த படம் வந்து கொடுத்த இம்பேக்ட் வந்து சாதாரண இம்பேக்ட் கிடையாது. அருண் விஜய் இப்போ ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றாருன்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமே தடையற தாக்கு தான். அவ்வளோ நல்ல கதை அம்சம் உள்ள கதை. ஸோ அப்படிப்பட்ட படம். அப்புறம் வந்து தடம்லாம் சான்ஸே கிடையாது. ஸோ அவ்வளோ அற்புதமான படங்கள் கொடுத்தவர். ரொம்ப யூனிக்காக ஏதோ ஒரு லைனை வந்து அதில் பிடிச்சிருப்பாரு. இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக யூனிக்கான ஒரு லைன் இருக்கும். அது வந்து எல்லாருமே வந்து ஏதாவது ஒரு பேப்பர் கிளிப்பில் பார்த்ததா இருக்கும். இல்லை வந்து உலகத்தில் எங்கேயும் நிறைய பேர்னால வந்து அது கவனிக்கப்பட்ட ஒரு லைனாக இருக்கும். அதை வச்சு தான் அவர் பேஸ் பண்ணி கதை பண்ணுவார். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படமும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். கழகத் தலைவன் சொல்லிட்டு வந்து உதயநிதி வச்சு ஒரு படம் பண்ணியிருப்பார். அந்த படம் கூட நல்ல வில்லனிசம் இருக்கிற ஒரு நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஸ்டோரி தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அது ஆக்சுவலி. அது வந்து இன்னும் கிரிப்போடு எடுக்கப்பட்டிருந்து சீக்கிரம் வந்து படம் வந்திருந்தா இன்னும் பெரிய அளவுக்கு ஹிட் ஆயிருக்கும். அதனால் இந்த படம் நிறைய டைம் எடுத்து தான் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு இம்பேக்டை வந்து நம்மளுடைய மகிழ் திருமேனியோட லைஃப்பில் வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். அஜித் சாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக இது அமையணும் அப்படின்னு வந்து நானும் கேட்டுக்கிறேன். நானும் எதிர்பார்க்குறேன். உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் எழுதுங்க. இன்னும் நிறைய பேசுவோம். வாழ்க தமிழ்நாடு, வளர்க தமிழ் சினிமா.